سوال ہے کس طرح کھانا کھانے سے کھانے میں برکت نہیں رہتی؟ جواب ہے زیادہ گرم کھانے سے۔ سوال وہ کون سا مسلمان ہے جس کی نماز جنازہ پڑھنا منع ہے؟ جواب ہے جس نے اپنے والدین کو قتل کیا ہو اس کی نماز جنازہ پڑھنا منع ہے۔ سوال ہے قیامت کے دن سب سے پہلے کس مخلوق سے حساب لیا جائے گا؟ جواب ہے سب سے پہلے فرشتوں سے حساب لیا جائے گا۔ سوال کون سا عمل کرنے سے مومن کے دل کو سکون ملتا ہے؟ جواب ہے اللہ کا ذکر کرنے سے مومن کے دل کو سکون ملتا ہے۔ سوال کس مسلمان کا جھوٹا پینا حرام ہے؟ جواب ہے شرابی کا جھوٹا پینا حرام ہے۔ سوال کون سی مٹی جسم پر لگنے سے فرشتے دعا کرتے ہیں؟ جواب ہے سجدے کی۔ سوال ہے نماز میں سستی کرنے والا قیامت کے دن کس جانور کی شکل میں ہوگا؟ جواب ہے نماز میں سستی کرنے والا قیامت کے دن خنزیر کی شکل میں ہوگا۔ سوال عورت کے جسم کے کس حصے پر نشان پڑ جانا جادو کی علامت ہے؟ جواب ہے ناخن میں نشان پڑ جانا جادو کی علامت ہے۔ سوال کون سا انسان جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا؟ جواب ہے والدین کا نافرمان جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔ سوال ایسا کون سا درخت ہے جسے مسلمان درخت کہا جاتا ہے؟ جواب ہے کھجور کے درخت کو مسلمان درخت کہا جاتا ہے۔ سوال حدیث کے مطابق انسان کی سب سے اچھی عادت کیا ہے؟ جواب ہے قرآن کی تلاوت کرنا انسان کی سب سے اچھی عادت ہے۔ سوال کس مسجد میں حج کا خطبہ دیا جاتا ہے؟ جواب ہے مسجد نمرہ میں حج کا خطبہ دیا جاتا ہے۔ سوال قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ جواب ہے خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ سوال وہ کون سی نماز ہے جسے گھر میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے؟ جواب ہے نفل نماز گھر میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس عمر میں صادق اور امین کا لقب ملا تھا؟ جواب ہے 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کا لقب ملا تھا۔ سوال خواب میں کون سا جانور دیکھنا دشمن کا اشارہ ہے؟ جواب ہے خواب میں سانپ دیکھنا دشمن کا اشارہ ہے۔ سوال دل کی گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے کون سی سورت پڑھنی چاہیے؟ جواب ہے دل کی گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے سورہ الم نشرح پڑھنی چاہیے۔ سوال نماز کے دوران جمہائی آنا کس خطرناک بات کی علامت ہے؟ جواب ہے نماز کے دوران یا قرآن پڑھتے ہوئے جماعی آنا سستی اور فرحبی کی علامت ہے۔ نیز اچھے کام کرتے ہوئے جماعی آنا نظر بد کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ہر وقت صدقہ دیتے رہا کریں اور استغفار کو اپنا معمول بنا لیں۔ سوال وہ کیا ہے جس کو کھانے اور کھلانے والا دونوں لعنتی ہیں؟ جواب ہے سود کھانے اور کھلانے والا دونوں لعنتی ہیں۔ سوال کس مخلوق کے اثرات سے انسان کو برے خواب آتے ہیں؟ جواب ہے شیطان کی وجہ سے انسان کو برے خواب آتے ہیں۔ سوال وہ کون سا گناہ ہے جسے کرنا اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے؟ جواب ہے غیبت کرنا اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ سوال انسانی جسم کا کون سا حصہ گناہ کرنے کے بعد کالا ہو جاتا ہے؟ جواب ہے دل گناہ کرنے کے بعد کالا ہو جاتا ہے۔ سوال کیا چیز کھانے والے کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتیں؟ جواب ہے حرام کا لقمہ کھانے والے کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتیں۔ سوال اونچائی چڑھتے ہوئے کیا پڑھنا چاہیے؟ جواب ہے اونچائی چڑھتے ہوئے اللہ اکبر پڑھنا چاہیے۔ سوال حدیث کے مطابق کس طرح سونے سے انسان بیمار ہوتا ہے؟ جواب ہے پیٹ کے بل سونے سے انسان بیمار ہوتا ہے۔
सवाल, दुनिया में सबसे पहले किस इंसान के सर पर ताज रखा गया था? जवाब है सबसे पहले कारून के सर पर ताज रखा गया था। सवाल, बताइए वो कौन से नबी थे जिन्होंने मिट्टी के परिंदे बनाए थे? जवाब है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मिट्टी के परिंदे बनाए थे। सवाल, बताइए किस सूरत के सामने कोई भी जादू असर नहीं करता? जवाब है सूरे बकरा। सवाल, बताइए कुरान पाक में सबसे ज्यादा जिक्र किस पहाड़ का आया है? जवाब है कोहे तूर का कुरान पाक में सबसे ज्यादा जिक्र आया है। सवाल, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को किस उम्र में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी? जवाब है 10 साल की उम्र में। सवाल, बताइए कुरान पाक में सबसे ज्यादा जिक्र किस फरिश्ते का आया है? जवाब है हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का। सवाल, इस्लाम में वालिदैन के साथ हुस्न सलूक की अहमियत क्या है? जवाब है कुरान और सुन्नत में वालिदैन के साथ हुस्न सलूक और इनकी खिदमत को बहुत बड़ी इबादत करार दिया गया है और इनकी नाफरमानी को बड़ा गुनाह समझा गया है। सवाल, अगर नमाज में रकातें भूल जाएं तो कौन सा काम करने का हुक्म है? जवाब है नमाज में रकातें भूल जाने पर सजदा सहू करने का हुक्म है। सवाल, किस मुसलमान को अल्लाह ताला ने नमाज पढ़ने से मना फरमाया है? जवाब है शराबी को। सवाल, कयामत के करीब सबसे पहले कौन सी नियामत उठा ली जाएगी? जवाब है कयामत के करीब सबसे पहले शहद को उठा लिया जाएगा। सवाल, फ्रीज का पानी ठंडा करके पीने से कौन सी बीमारी आती है? जवाब है फ्रीज का पानी ठंडा पीने से कब्ज की बीमारी आती है। सवाल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को कौन सी सूरत याद करने का हुक्म दिया है? जवाब है सूरे नूर याद करने का हुक्म दिया है। सवाल, ख्वातीन में सबसे पहले इस्लाम लाने वाली खातून का नाम क्या था? जवाब है ख्वातीन में सबसे पहले हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा इस्लाम लाई थीं। सवाल, बताइए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन का लक़ब किसने दिया? जवाब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन का लक़ब अल्लाह ताला ने दिया। सवाल, क्या आप जानते हैं रहमतुल लिल आलमीन से क्या मुराद है? जवाब है दुनिया और आखिरत के लिए रहमत। सवाल, क्या आप जानते हैं सबसे बेहतरीन जिक्र कौन सा है? जवाब है सबसे बेहतरीन जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है। सवाल, तौबा के दरवाजे तो खुले हैं लेकिन किस वक्त तौबा कबूल नहीं होती? जवाब है मौत के वक्त तौबा कबूल नहीं होती। सवाल, कौन सा पौधा घर में लगाने से फरिश्ते रिस्क लेकर आते हैं? जवाब है ऐसा कोई खास पौधा कुरान या हदीस में जिक्र नहीं, रिस्क अल्लाह के जिक्र, दुआ और नेक आमाल से आता है। बाज़ लोग तुलसी या पुदीने के पौधे लगाने को बरकत का जरिया समझते हैं लेकिन यह सिर्फ एक मनगढ़ंत बात है। सवाल, रात को बार बार आँख खुलना किस खतरनाक बात की अलामत है? जवाब है इस हवाले से की जाने वाली तहकीक में ये बात सामने आई है कि 1/3 से ज़ायद अफराद अचानक नींद से बेदार हो जाते हैं। अचानक बेदारी का ये अमल हफ्ते में 3 बार या इससे ज़्यादा दिनों तक हो सकता है। इस हवाले से माहिरीन का कहना है कि अच्छी बात यह है कि इसमें कोई परेशानी का पहलू नहीं और न ही ये कोई बड़ी बीमारी का सबब हो सकता है। माहिरीन नफ्सियात का इस हवाले से कहना है कि बेशतर अफराद अचानक नींद से बेदार हो जाते हैं, बल्कि एक ही रात में कई बार इनकी आँख खुल जाती है। बाज़ औक़ात तो इन्हें ये बात याद भी नहीं रहती कि वो सोते हुए अचानक बेदार हो गए थे। ताहम अगर आपके साथ ये बिला नागा होता है और आप ये महसूस करें कि आप पुरसुकून नींद नहीं ले सकते तो इस सूरत में आपके लिए इस असबाब का जानना ज़रूरी है जो बेदारी का सबब बन रहे हैं, और इन असबाब में से एक सबब दीन से दूरी भी हो सकता है।